他是观世音的化身，所以他所关照的不只是图博一个民族，而是全人类啊，所以他会主张这个他可以放弃独立这个目标，但是呢，我只是一个凡人，我唯一关心的就是图博的自由。虽然我当然也很关心其他的任何有关于人权或者是苦难的问题，但是呢，我真正毕生的专注的工作就是要争取图博的自由所以呢，我只知道我要追求图博独立，其他的事情我不懂。那但是呢，虽然如此呢。我跟达赖喇嘛之间仍然是有共同点的我们的共同点就是我们都坚持非暴力的原则，所以在非暴力这一点上面，我们其实是一样的，只不过在非暴力的原则之下，我们要用什么方式去追求什么样的目标，这个有一些不同那达赖喇嘛认为谈判可以解决图博的问题。但是呢，我们不相信中国领导人胡锦涛他有这样的诚意，因为很简单，中国政府甚至连他自己的人民都不愿意给他们自由，那这样一种专制政权，怎么可能跟他们谈判这样子谈判呢是没有意义的那所以我们认为还是要用抗议的方式比较有效。但即使是如此呢，我们并没有我们所做的所有的抗议的行为，包括说他以前，比如说在中国领导人访问印度的时候，他跑到那个他住的那个饭店去拉中国的国旗或者是贴一些标语，这些东西虽然是用抗议的方式，但是都是非暴力的。那所以在这个非暴力从非暴力这个观点来看，非暴力才是佛教的基本的一个观念。那所以从这一点来看的话呢，也可以说它跟达赖喇嘛其实并没有很大的不同。那至于说自治跟独立的这个优劣的问题当然，表面上看起来好像争取自治比较容易所以呢，它是一个比较好的方式。但是呢，实际上他们认为中国一再的跟这个图博谈判呢，唯一的目的只是为了要阻止达赖喇嘛回家，因为中共知道达赖喇嘛只要踏进图博一步呢，他们就再也无法控制图博人。所以说，从这一点。只要我们了解这一点，我们就知道，跟中国的任何谈判都不会有结果，因为他已经预设了他的立场。那所以我们应该要回到一个，就是我们刚刚讲的，事实上真正存在的并不是图博问题，而是中国问题。中国问题不解决之前，也就是说，中国作为一个专制的政权。这个问题不解决之前呢，图博问题是不可能解决的所以而且中国问题要解决，它必须要从承认事实、停止说谎开始，否则的话呢，这个民族之间的矛盾也不可能就用其他的方式去解决。所以呢，从这些观点来看呢，即便我们也知道独立是非常困难的，但是呢，它还是我们必须坚持。我现在是想说其实我对图博跟中国未来的那个关系稍微乐观了一点，因为最主要是因为，我们知道胡锦涛他是镇压西藏，就是图博然后才获得领导人赏识，然后才后来登上大位。从他这个我们讲佛家讲缘起，讲因缘，他的缘起是这个样子。他现在在当中国领导人的时候，他做的事情还是差不多，但是他的这一生的本质又是这样。
可是我们这样讲，就是未来的接班人习近平，他的缘起不一样。他以前是他的老爸跟他自己以前都是文革被迫害、被劳改过的，但是他们并没有去报复任何人。那而且习近平他以前是因为在福建工作，然后对台湾了解比较多，所以他跟台商什么打交道也还蛮密切的。他的缘起是这个样子，所以他未来有可能，这是我个人的猜想，他会比胡锦涛的做法更温和。这当然只是我个人的一个判断，大胆的判断。但是如果说这个判断成立的话，那达赖喇嘛的中间路线正好会在习近平时代发挥作用。也许习近平为了，因为他可能觉得说胡锦涛跟马英九这个走和平路线，好像对巩固胡锦涛的权力是有帮助的。他觉得这一招好像没管用，说不定他就仿效这个做法，习近平就仿效这个做法去跟藏族就是图博主这个最高的达赖喇嘛的继承人，或者是达赖喇嘛本身，去做一个更密切的和解，也有可能，也不无可能。所以说，这个有些世界的一个局势，说不定会超越我们的想象。然后我是想说，这样的观点，不晓得说可能分享给你，那也许只是我一厢情愿的想法，但是也许不必那么悲观。当然，我还是赞成说您的运动继续坚持下去，因为等到坚持到底，也许等到时机那个时机因缘一到，那图博就真的会获得自由。Hu Jintao, what he is doing today, I do not think Xi Jinping can do anything different. Because Xi Jinping is a part of the system. It is the Communist Party of China's, it's a structure which continues to throw up a new leadership. Xi Jinping coming into the power is not because he has done anything extraordinary. He is part of the structure. And the problem with the Communist Party is its own rigidity. Nobody can do anything different. You just have to follow the system. And if you do not follow the system, you will be thrown out. And Xi Jinping personally may like to do something different. But I think the rigidity of the party is such that you have to follow the rules. And the structure is such that whosoever is considered more ruthless and more brutal and violently clamping down on protests, dissent, difference of opinion, you are considered more patriotic. So the structure is such that it's not allowing any liberalism in the structure. And in fact, I believe that this is the rigidity that will cause the fall of the Communist Party. The structure is such a rigid that it's not allowing any change. Though I would love to see somebody who is courageous enough to speak for reforms, to speak for more freedom, at least freedom of press, freedom to practice any kind of religion. But what Hu Jintao went about
and including recent Xi Jinping's visits to the Western countries. All these leaders mention reform only in Western countries. They do not practice that in mainland China. They do this so that they try to present themselves as somebody who is liberal. That in itself is politics. They do not mean liberal. They do not mean liberalism. They only try to portray their image as a liberal man in the West. In fact, when Hu Jintao said that more reforms can be done in China, that word reform was censored in China. When he was making a speech, whole speech was broadcast in China, but the word reform was censored. So people in China did not hear his word reform. So the structure is such that even if the president is saying reform in America, the structure is not allowing that to be translated and heard to the people of China. So Xi Jinping, if he is really the reform for China, he requires to do much more. I would love to see somebody like Gorbachev comes to China. If there is a Chinese Gorbachev who will stand up and say that this system is not working, if China continues to be prosperous economically and stable politically, we need to have reforms in China. We need to be more liberal. China will continue to survive. If this rigidity continues, this rigidity will be the cause of the collapse of China. This is what I think. 他采取的这种观点，就是刚刚这位朋友，他比较是从父亲，然后跟这个习近平不同的背景啊，或者他的个性啊，或者缘起角度来看，但他认为说，他比较相信结构的作用，就是说，他认为在中共的这种专制的结构之下呢，就算任何一个人他想要有不同的作为，也不可能，也会遭遇到非常大的阻碍啊。那习近平不管他是怎么样的背景，但是他并不是因为做了什么大事啊，有什么大功而得到这个最高的权益啊，他是靠着这个体制一步一步爬上来，所以说他不太可能去改变这个体制啊，即使他想要有所不同呢，体制也不会允许他。那他认为呢，这种共党的这种专制的僵化的体制呢，唯有到他崩溃为止啊，是不可能有什么这种改良的可能的。那所以呢如果这个新的领导人他比较有勇气的话呢，他顶多可以稍微开放一些媒体啊、宗教方面的自由，但是呢，他不可能有什么彻底的根本的改变啊。那特别是中共的这些领导人一向就是言行不一，他们通常在西方说一套，但是在自己的国家就不会去实践。但他们在外国表现出一些自由主义的这种词汇或是形象呢，其实只是为了要博取西方的好感啊。那他举一个实例来证明，比如说啊，他刚刚说胡锦涛应该是温家宝。温家宝在过去2年在国外常常利用演说的机会谈到改革啊、民主啊这些概念，但是呢，讽刺的是连他作为总理在国外的演讲谈到这些字眼的时候呢，他在国内的新闻媒体上这些字眼都被过滤掉了所以当他在国外演说的时候，讲到改革的这一段，他自己国内是看不到的。所以说，由此证明说，他们并不是真的，这个体制是不允许这样子，这种即使某一些人想要表现一些自由派的这种形象，那所以他认为，即便是习近平有改革的这种动机的话，
话呢，他不能只是嘴上说呢，如果他要做的话呢，他恐怕要学习苏联的戈巴契夫，他首先要承认这整个体制是失败的，他必须要认清，要维持中国的政治稳定的话，唯一的方式就是必须要自由化、民主化。我们就因为时间的关系哈，因为下面几位我看也挺辛苦，我看黄兴中老师他都赶快回选谜题，那我们就最后一趟啊，不管一个或两个，我们就一并问完，然后呢就我们尽量简洁。那当然如果各位这么关心，希望能够将来持续跟他们取得他们的资讯，或者给他们一些协助的话，在我们柜台那边待会可以留下资料，兴中这边呢会再跟各位联系哈。因为他们今天到高雄就跑来台中啊，非常跟我很辛苦啊，抱歉打断你的步伐。丹真宗智先生曾经讲台湾目前面临的状况，其实跟你们图博也很像哦。现在台湾的执政党政府一直将台湾所有的自由民主所有的体制就完全锁到中华人民共和国里面哦。那我想昨天我们才放了一个4天的长假，叫228哈，就是一个纪念在1947年所发生的一个很惨的历史惨案。因为国民党接收台湾的时候，屠杀了好几万的台湾高知识分子哦。那而且可悲的是，到今天228只有受害者哦，但是却不知道有加害者是谁，就是政府一直不敢面对的。那现在台湾，我们刚刚看到影片说，1955年哦，那个就是图博被中国强制签订了17条的一个和平协定嘛。那刚这个丹先有提到说，中国他们是不可能去遵守自己所开出来的条件跟承诺。但是我们今天，我不知道你是不是看到说，我们台湾好像是比图博的言论还要自由，其实在某一个层面上是的，但是在未来就不晓得，因为我们的执政党政府一直将台湾所有的利益都一直往中国那边去挂钩，而且并且相信中国共产党所开出来的任何一项条件跟他的谎言。我不知道丹真宗智先生了不了解他目前已经很可悲了，已经目前面临到这样的一个状况了。那我也希望说，借由图博事件可以唤醒更多的台湾人重视台湾跟中国图博这样的一个关系，很微妙的，因为我们一直被篡改历史，我们是中国一部分。对了，那我想说，这也是给丹先一个分享。我简单讲一下，我会觉得虽然说他应该跟那个达赖喇嘛他的目标是相同，就引出他刚刚的话，可是我会觉得他走这条路，所谓的抗争，其实是很辛苦的，是一个大任务的一个工作，尤其是他认为应该要用和平的去抗争，非暴力的方式。那我会觉得说，是不是有其他的方法？因为毕竟方法不同，能得到不一样的效果。所以如果说可以用，因为毕竟抗争的方式呢，在经过媒体的渲染，它可能成为负面，而得不到正面的东西。所以如果说在方法上做一个修正，包括就好像台湾在目前很多状况下是不被国际认同，可是，在台湾这样所谓的软实力，可以让台湾的国旗带到外面去。可是借由这个软实力，这个方式不同，那可以让图博的国